Yes, miss. ওকে গ্রেট। তো মিস হচ্ছে আজকে তোমাদের অল্প একটু টাইম দিচ্ছি, 5 minutes টু হ্যাভ এ কুইক রিভিশন অন দিস টপিক অ্যান্ড উই সলভ দ্য এক্সাম্পলস। আমরা লাস্ট ক্লাসে এক্সাম্পল সলভ করেছিলাম। No, miss. No. Okay, so today we are going to solve the examples, but before that, finish this revision. মিস স্ট্রাকচার গুলো রিভিশন দিতে হবে। Structures and also there are some examples. সব একটু রিভিশন করো। Miss revision done. Okay, Raya. মিস অলসো ডান। Okay, Rabia. That's Okay, so we can solve the examples now. So these are some examples like 7 to 8 sentences are here. You are going to solve it into negative and into question or interrogative. And you are getting 15 minutes to complete your writing. Miss, have we done it মিস before? আমরা নেগেটিভ টু ইন্টারোগেটিভ করব না? হুম, দুইটাই করতে হবে। Yes, Rabia. Miss, have we done it before? That's what I was asking. Have we done it before in the Yes, previous miss, we class? will done it before. Miss, Let's look. repeat. Before. Miss, we will done it before. Okay, you have done it before. So previous class, we are done with this part. So let's move forward. We are going to solve a picture question today. You already know how to solve it. There are like 20 sentences, and from the picture, you are going to guess if the sentence is right, sentence is false, or the answer will be we don't know. Got it? এখানে আমাদের কিভাবে সলভ আউট করতে হয়, ট্রু থাকলে তো ট্রু লিখলাম অথবা রাইট লিখলাম, ফলস থাকলে ফলস লেখার পর অবশ্যই অবশ্যই দ্য কারেক্ট অ্যান্সার উইল বি দেয়ার। তোমার এটা সুন্দর করে কারেক্ট অ্যান্সার হিসেবে লিখতে হবে। আর যেগুলো হচ্ছে তুমি গেস করতে পারতেছো না, কারো বয়স অথবা কেউ সিবলিংস বা ফ্রেন্ডস কিনা, তো তখন আবার লিখতে হবে উই ডোন্ট নো, এক্সাক্ট যেটা তোমার পিকচারে বোঝা যাচ্ছে না। গট ইট? অ্যান্ড ইউ আর গেটিং 20 minutes for Miss, 20 sentences. মিস, মিস যদি ফলস থাকে তাহলে নিচে ট্রুটা লিখতে হবে। ফলস থাকলে মিস, অবশ্যই তোমার ট্রু অ্যান্সার বা কারেক্ট অ্যান্সার লিখতে হবে। মিস আর আই ডোন্ট নো থাকলে শুধু আই ডোন্ট নো। না না, ওখানে কিছু লিখতে হবে না, শুধু উই ডোন্ট নো লিখে দিলেই হবে। এন্ড কারেক্ট অ্যান্সার তুমি যখন লাইন, লিখবে, মিস লাইন তখন তুলে। দাঁড়াও, যখনই কারেক্ট অ্যান্সার বা ট্রু অ্যান্সার লিখতেছো ফলসটাকে, তখন অবশ্যই ফুল সেন্টেন্স লিখতে হবে, শর্টে একটা দুইটা ওয়ার্ড লিখতে হবে। বলো রাবিয়া। It's like, should we copy the whole sentence on the copy? You don't need to write the sentences. You are going to write only true, we don't know, false, and false with the correct answer. Okay? Just maintain the serial 1, 2, 3, 4, 5, 6, and write the main answer. True, we don't know, false, false লেখার পর again repeating, you need to mention the correct sentence. What will it be? And you are getting 20 minutes. মিস মিস
ফোন নাম্বারটা বুঝতে পারছি না। দ্য গার্ল ইন দ্য টেন্ট ইজ 7 years old, এখানে তো বয়সের কথা বলেনি। Yes, I don't know. যেগুলোর অ্যান্সার তুমি বুঝতে পারবে না ওগুলো আই ডোন্ট নো বা উই ডোন্ট নো লিখতে হবে।
Miss done. Okay, Tusha. Miss, I have completed. Okay. Miss, I have done writing. Okay, so everyone is done with their writing. Now let's go with the answers. As there are 20 questions and 3 of you in the class, so you are getting 7 per person. So first will tell me Miss, Tusha. Miss, will we send the picture of the copy? Yes, obviously. Those who are doing the classes from mobile, please send the picture. And Tusha, are you going to send me the pictures? Tusha, হাতে পিকচার সেন্ড করে দাও মিসকে তাহলে তারপর কিছু অ্যান্সার নিচ্ছি তোমাদের থেকে রাবিয়া রায়াত এভরিওয়ান Miss, wait 1 minute. ওকে Miss, I already sent the picture. Miss, I have I sent the got picture. Rayat's picture, also Tusha's picture, and then Rabia's picture. Got all of you. Now we can go with the answers. So first, Rayat will tell me the first 7. 1. The kids. 1. The kids are on the bench. False. Right, the kids are on the tent. 2. The The teacher kids is are in standing. the jungle. The kids are in the jungle. The teacher is standing behind the children. True. The sun is shining. True. The girl in the tent is 7 years old. I don't know. The blondie girl's name is Anna. I don't know. There are 4 tents. True. The teacher is young. True. Okay, Rayat, very good. Also, the blonde, not blondie actually, we will pronounce it like the blonde girl's name is Anna. Now, the Miss, next 7 will be said by Tusha. okay, Miss. Um, 8. The children are camping. We don't know. 9. The children are camping. True. Hmm. 9. 10. The It's trees Sunday. এটা are বলো high. Tusha. Number 8 বলো আগে. It's Sunday. It's Sunday. We don't know. Yeah. 9. The children are camping. True. 10. The trees are high. True. 11. There are more girls than boys. True. 12. The 3 boys are siblings. We don't know. 14. 13. The moon is in the sky. True. False. Correct answer is the sun is in the sky. 14. The children will later go swimming in the lake. False.
Number Fif- 14 is false. Tusha is saying false. yeah, That- yes, miss. So what will be the It's correct it's answer? false. What will be the correct answer then? The correct answer is the children are camping. Okay. Tusha, the meaning of this sentence is the children will later go swimming in the lake. এটা মানে হচ্ছে যে বাচ্চাগুলো কিছুক্ষণ পরে লেক মানে হ্রদে সাঁতার কাটতে যাবে। এখন এটা কি আমরা জানি ওরা একটু পরে কি করবে? ছবি থেকে বুঝতে পারা যাচ্ছে? No, miss. নো, তাহলে এটা অ্যান্সার কি হবে? I We don't don't know. Yes, I don't know or we don't know. And the last 15 to 20 will be said by Rabia. 15. A boy does not wear a shirt. True. 16. In the middle are small red flowers. True. 17. A girl has her dog with her. False. A girl does not have her dog with her. 18. Okay, Rabia, number 16 টা আবার একটু বলো। Miss, what is that? Middle. Miss? Rabia, can't hear you. Miss, what is that? Like after in the? Meadow. It's a like তৃণভূমি। আমরা বাংলায় পড়েছি না? সবুজ ঘাস থাকে and everything. ওইটাকে তৃণভূমি বা মিডো বলা হয়। In the middle are small red flowers. মিডোর মধ্যে তোমাকে ফ্লাওয়ারের কথা বলতেছে যে তৃণভূমিতে তুমি ছোট ছোট লাল ফুল দেখতে পাচ্ছ। True. Yes, true. 17. A girl has her dog with her. False. A girl does not have her dog with her. 18. One tent is purple. True. 19. The yellow tent belongs to the teacher. I don't know. 20. The parents of the children have come to. False. The parents of the children didn't came. Okay, Rabia, very good. Now we can do another part of this picture question, and that is questions and answer. So there are like 8 questions, and you are going to write it. Okay? Here, how many people are in the picture? Where are they? Etc. etc. Please do copy the questions. No, you don't need to write the question. Just write the answer. 1, 2, 3, 4 like this. দুই নাম্বার কোশ্চেনটা বুঝতে পারছি না। Where are they? তারা কোথায় আছে? They are in the jungle. Don't say the answer, Tisha.
Miss, I have done. Okay, Tusha, send the pictures, but send it privately, not in everyone's I am chat box. Riyad. Miss done. Okay, Tusha, send the picture. It's done. Send the picture, everyone. Uh, Miss, I already sent the picture. Yes, I got Tusha's picture, also Rabia's picture. Okay, first will Rabia say. Rabia will tell me the first three questions answered. First, Start. how many people are in the picture? There are 9 people in the picture. 2. Where are they? They are in the forest or jungle. Number 3. Why are they there? It's a camping trip from school. Yes, Rabia. I've done telling. Number 3, repeat again, please. Number 3. Why are they there? Um, Number 3, because it's a camping trip from school. Okay, they are there because it's a camping trip from school. Okay, we need to write in full sentence connected with the question. And also, I guess there are, yes, 9 people. Here is another boy in the tent. Everyone, if you have written 8 people, please correct it. Okay, second 3 will be said by Rayat. Rayat will tell me from 4 to 6. Miss 4 to 6. Yes. Who is with the children? A teacher is with the children. What is the weather like? The weather is sunny there. What season is it luckily? Likely. The season is sunny. Okay, it's summer season. We can also write it like this. It's summer season. And the last 2 will be said by Tusha. What can you see in the background? Mountain. And Okay, what is the blonde boy always, wearing? wait, Tusha, wait. Always write in full sentence. So tell me the answer again. Number 7. I can see in the background the mountain. What is the blonde? I can see mountain, some trees in the background. Just not mountain. We can also see some trees, right?
the Christmas trees. Okay, last one. What is the blonde boy wearing? Miss, what is the meaning of blonde? Blonde is the hair color, the golden color. Like here, the girl is having yellowish or golden hair. She is blonde. Also, look at here, the boy is having yellowish or golden hair. He is also blonde. Now tell me the answer. The blonde boy is wearing no clothes. No, Tusha, he is wearing pants, like a short pant, a cap, and also shoes. He's wearing something. The And blonde, she is wearing a cap. a cap, a short pant, and shoes. Okay? Okay, Miss. So now let's move forward. We are going with our grammatical part now. We are done with our present tense. We are done with present indefinite, present continuous, present perfect, also present perfect continuous tense. Now we are going to move forward. Can anyone guess what is our next topic today? Past indefinite tense. Very good. So today we are starting our past tense, and we already learned that past tense has 4 kinds, just like present tense. Past indefinite, past continuous, past perfect, and past perfect continuous tense. So we're going with the very first one today, and that is simple past tense, and another name, past indefinite tense. So if you have already understood present indefinite tense, then this tense will be nothing for you. You will easily get it. So let's go to the definition. The simple past tense describes actions that happened and ended in the past. Very simple. Like in present indefinite, what we learn, the thing we do in the present time. আমরা যে কাজ বর্তমান সময়ে করছি ওইটাই আমার প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। আমি খাই, আমি যাই, আমি ঘুমাই, আমি পড়ছি, এভরিথিং। তাহলে এটা যেহেতু তোমার প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়েছিল, ওইটার মধ্যে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স তবে কি হওয়ার কথা? আমি অতীতে যা করছি, আমি খেয়েছিলাম, আমি ঘুমিয়েছিলাম, আমি গিয়েছিলাম, পড়েছিলাম, পড়েছিলাম, এটসেট্রা এটসেট্রা, আমরা নর্মালি যেভাবে কথা বলি যে আমি হয়তো পড়ছিলাম, আমি ওখানে গিয়েছিলাম। সো ঠিক নর্মাল যেমন প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়ে থাকে যে আমি আমি এটা পড়ি, আমি এটা খাই, আমি এটা লিখি, আমি এটা পড়ি, এভরিথিং সিম্পলি যেভাবে বলি, ঠিক ওইভাবে who is using the pen, stop it, don't use it. ওকে, ঠিক ওইভাবে আমার সিম্পলি যখন কোনো পাস্টের কথা বলি, অতীতের কোনো একটা কাজের কথা বলি যে আমি ওখানে এই কাজটা করেছিলাম, আমি পড়াটা পড়েছিলাম, নর্মালি যে কনভারসেশন আমরা করে থাকি, ওইটাই আমাদের পাস্ট ইনডিফিনিট, বা এই জন্য নামই দেওয়া আছে সিম্পল পাস্ট। সিম্পলি তুমি যে কাজগুলো করে আসছো। গট ইট? ইউ গট দ্য ডেফিনেশন এভরিওয়ান? মিস, আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না। রায়াত এন্ড রাবিয়া বুঝতে পেরেছি? Yes, miss. ঠিক। মিস, আমি বুঝতে পারিনি। তুষার নেটওয়ার্ক প্রবলেম হয়েছে? মিস, আপনার কথা শোনা যাচ্ছিল না। হ্যাঁ তুষার, আমার কথা না শোনা গেলে তো পড়া বোঝা যাবে না। শুনতে পাচ্ছ? তুষার, ক্যান ইউ হিয়ার মি নাও? ওকে, আই গেস তুষার নেটওয়ার্ক প্রবলেম। আমরা এখন স্ট্রাকচারে চলে যাই। স্ট্রাকচারটাও খুবই সিম্পল হবে। আমরা যেমন প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স বা সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স আমাদের পড়ে আসছিলাম, ঠিক সেম প্যাটার্ন ফলো করবে। ওইখানে যেমন আমাদের ছিল V1 বা প্রেজেন্ট ফর্ম অফ এ ভার্ব, তাহলে এইখানে কি হবে? যেহেতু পাস্ট করতেছি, অবভিয়াসলি V2 হবে। আমরা এতদিন যে চার্ট গুলো শিখতেছি, চার্টে যে ওয়ার্ড গুলো ছিল, ওই ওয়ার্ডটা কাজে লাগানোর জন্যই আমাদের এই টেন্স গুলো পড়া। তাহলে আমরা V2 শিখে আসছি, যেমন ধরো ইট এর সাথে এট পড়েছি V2, তারপর প্লে এর সাথে প্লেট পড়েছি, তারপর অ্যারাইভ এর সাথে অ্যারাইভড পড়েছি, এটসেট্রা এটসেট্রা। তাহলে এগুলো যে আমরা V2 হিসেবে শিখেছি, ওগুলোর ইউজেস অলওয়েজ হবে এই সিম্পল পাস্ট টেন্স অথবা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে।
তাহলে স্ট্রাকচার ইজ সাবজেক্ট প্লাস V2, শর্ট করে তোমাকে অলরেডি বলে দিয়েছে, পাস্ট ফর্ম ব্র্যাকেটে দিয়ে দিয়েছে, আবার ফুল নেমও প্লাস অবজেক্ট। তাহলে তুমি একটা এক্সাম্পল চিন্তা করো যে আমরা হচ্ছে লাস্ট ক্লাসে কিছু একটা পড়েছিলাম প্রেজেন্ট টেন্স সম্পর্কে। সো উই স্টাডিড দিস টপিক, খুব সিম্পল একটা সেন্টেন্স আমরা নিলাম যে এই টপিকটা আমরা পড়েছিলাম। উই স্টাডিড দিস টপিক, আমরা কিন্তু স্টাডি বলছি না। আমি যদি বলি উই স্টাডি দিস টপিক, এটা কিন্তু প্রেজেন্ট টেন্স হয়ে যাচ্ছে, প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট। কিন্তু আমি যখনই স্টাডিকে V2 করে ফেলেছি, মানে ইডি যোগ করে ফেলেছি, তখন সেটা পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স হয়ে যাবে। উই স্টাডিড দিস টপিক, সাবজেক্ট প্লাস V2 প্লাস অবজেক্ট। গট ইট? The structure is clear of affirmative one. You have to say Yes, yes or miss. no. Yes, হ্যাঁ, miss. you need to confirm it. Otherwise, I can't move forward. Now let's go with the negative one. Here is something patch coach. এখানে একটু tricky টাইপের জিনিস পাবে, but it's okay, we will get it. So first of all, obviously subject থাকবে। এখন দেখো সাবজেক্টের পরে আমরা কি পাচ্ছি? ডিড নট, এই দুটো ওয়ার্ড চলে আসছে। এখন আমরা আবার একটু ব্যাক করি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট বা সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে। ওইখানে আমরা কি এনেছিলাম? আমরা জানি যখন সেন্টেন্সের মধ্যে কোনো অক্সিলিয়ারি ভার্ব না থাকে, অক্সিলিয়ারি ভার্ব কোনগুলো? am, is, are, was, were, shall, will, have, has, had, this type of words or this type of verbs are called auxiliary verbs. And auxiliary verb যখন নাই, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে ছিল না, কোনো অক্সিলারি ভার্ব ছিল না, সরাসরি আমরা মেইন ভার্ব ইউজ করেছি। এখানেও সেম, পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে দেখো আমরা কিন্তু কোনো অ্যামিজার ওয়াজ ওয়্যার কোনো কিছু আইনি, সরাসরি আমরা ভার্ব বসিয়ে দিয়েছি। যেমন মেইন ভার্ব আসলে কোনগুলো? অ্যাক্টিভলি যেসব কাজ করা হয়, যেটার অ্যাকচুয়ালি মিনিং আছে। যেমন ধরো প্লের একটা মিনিং আছে, ইটের একটা মিনিং আছে, স্টাডির একটা মিনিং আছে। কিন্তু এম, ইজ, আর আমরা জাস্ট নর্মালি এটা বাংলা হয় করি, যে এটা হয় ওটা হয়, বাট ওইভাবে কিন্তু অ্যাক্টিভলি কোনো কাজ এখানে করা হয় না। সো যার কারণে এগুলোকে অক্সিলারি ভার্ব নাম দেওয়া হচ্ছে। বাট যেগুলোই তোমার কাজ বুঝায় এক্সাক্ট করে, ভার্বের মতো কাজ করে, ওইটার নাম আমার মেইন ভার্ব, এই জন্যই দেওয়া হয়েছে। ওকে বলাই হয় মেইন ভার্ব, মেইনলি কাজ করতেছে। তাহলে সেটা এখানে আছে, অক্সিলারি ভার্ব এখানে নাই। সো আমাদের বাইরে থেকে টানতে হবে, অক্সিলারি ভার্ব ছাড়া নট বসবে না, এটাও আমরা শিখে আসছি পাস্ট ক্লাসগুলোতে। তাহলে আমরা যেহেতু প্রেজেন্ট টেন্সে ডু আর, তুষার ডোন্ট ইউজ দ্য পেন, আমরা যেহেতু লাস্ট ক্লাসে অর প্রেজেন্ট টেন্সের মধ্যে শিখেছি ডু বা ডাজ নিয়ে আসতে হয় অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে। আমাদের সেন্টেন্সে যখন অক্সিলারি ভার্ব আমরা পাই না, একটা মাত্র অক্সিলারি ভার্ব আমাদের আনার ক্ষমতা আছে, সেটা হচ্ছে ডু। ডু, ডিড, ডাজ, এই তিনটাকে আমি আনতে পারবো অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে আলাদা করে। আর কোনো ভার্ব আমি নিজের মন মতো আনতে পারবো না যদি না থাকে। তাহলে ধরো ডু আর ডাজ ছিল প্রেজেন্ট ফর্ম হিসেবে, কিন্তু এখানে আমি ডুর পাস্ট ফর্ম কি জানি? ডিড। সেই ডিডটাই আনবো, কারণ V2 ছাড়া এখানে কোনো কাজ হবে না। তাহলে সাবজেক্ট প্লাস ডিড, অবভিয়াসলি এখন নট তো আসবে, কারণ নটের জন্য এত কাহিনী করলাম, আমি ডিড নিয়ে আসছি। সাবজেক্ট প্লাস ডিড নট প্লাস, নাও খেয়াল করো, B1 অর বেস ফর্ম প্লাস অবজেক্ট। এখন কথা হচ্ছে আমরা পড়তেছি পাস্ট টেন্স। আমি একটু আগে শিখলামও যে আমাদের স্ট্রাকচার, মেইন স্ট্রাকচারে V2 আছে। তাহলে হুট করে এখানে কেন আমি V1 বসাচ্ছি? ক্যান এনিওয়ান অ্যান্সার মি? কারো আইডিয়া আছে আমি কেন V1 এনেছি এখানে? ওকে, তাহলে এখানে যেহেতু আমাদের অ্যান্সার জানা নেই, খুবই মনোযোগ দিতে হবে, না বুঝলে মিসকে আবার জিজ্ঞেস করতে হবে। তো এইখানে আমি V1 এনেছি, কজ ডিড বসেছে। এটার এক্সাক্ট রুল, ফিক্সড রুল, তুমি ডু, ডাজ, ডিড, মানে ডুর সাথে রিলেটেড যে কয়টা আছে, B2 বলো বা ডু হচ্ছে ডাজ যে করো এটা বলো, এগুলোর পরে তুমি কখনোই অন্য কোনো ভার্ব আনতে পারবে না, চেঞ্জড ভার্ব আনতে পারবে না। চেঞ্জড ভার্ব জিনিসটা কি? যেমন ধরো আমি V2 করতেছি, V3 করতেছি, এগুলো তো চেঞ্জেস ভার্ব। তারপর ধরো ভার্বের সাথে এসিএস যোগ করতেছি, এগুলো তো আমরা মেইন ভার্বকে উল্টায় পাল্টায় বিভিন্ন নিয়ম বসিয়ে তারপর চেঞ্জেস করে সেন্টেন্স মেক করি। কিন্তু এখানে তোমার কি সে অনুমতি নাই, তুমি সেটা করতে পারছো না, আদারওয়াইজ এটা রং হবে। তাহলে এখানে আমি ডু, ডাজ, ডিড এর কথা বলেছি। ডিড যেহেতু আমি এনেছি, এই ডিড আনার কারণে আমি এখানে V2 বসাতে পারছি না কোনোভাবে, আমার সেই V1 বা বেস ফর্ম বসাতে হবে। নর্মালি যে ভার্বগুলো আমরা চিনে আসি, যেমন ইট,
তারপর ড্রিঙ্ক, প্লে, রিড। এই যে ওয়ার্ডগুলো আমি বললাম, চারটা ভার্ব আমি মেনশন করলাম, এগুলো দেখো আমাদের ভার্বের বেস ফর্ম। আমি কিন্তু এসিএস যুক্ত আনতে পারতেছি না, এসিএস কিন্তু বেস ফর্ম হলো না। ঠিক আছে, এটা বি1, ইটস ওকে। বাট তুমি যখন এসিএস করতেছো তার মানে কিছু একটা চেঞ্জ করেছো ভার্বের মধ্যে, ওইটাও কিন্তু এখানে বসানোর কোনোভাবেই অনুমতি, পারমিশন বা ওয়ে নেই। তো দ্যাটস ওয়াই এখানে আমি সরাসরি বি1 বা বেস ফর্ম এনেছি। আরেকটা যেটা মনে রাখতে পারো, দাঁড়াও এটা একটু পরে বলি, আগে বলো এতটুকু বুঝতে পেরেছি কিনা যে কেন আমি ডিড নট এর পরে বি1 এনেছি। Yes, miss. Yes, ওকে, রাবিয়া, তারপর রায়াত। yes, miss. ওকে, তাহলে আমরা সবাই এটা বুঝতে পেরেছি। ভেরি গুড। সোজা কথা, ডিড এর পর বি1 বসবে, ডুর পর বি1 বসবে, ডাজ এর পর বি1 বসবে। এখন আরেকটা যেটা বললাম সেটা হবে, আমরা সেন্টেন্সে আরেকটা রুল শিখেছিলাম, এটা অন্য একটা রুলের কথা বলতেছি, যে এস বা ইএস তুমি একবারই ব্যবহার করতে পারো, এটা শিখে আসছিলাম না? যেমন ধরো আমি যখন ডাস বসাচ্ছি হি শি ইটের সাথে, আমি কিন্তু পরের ভার্বের সাথে আর এসিএস আনি নাই, কারণ এটা পসিবল না। আমি একটা সেন্টেন্সে একটা নিয়ম একবারই প্রয়োগ করতে পারবো, এবং ওটা আমার প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স আমি শিখেছিলাম, যে ডাজ এর পর হি ডাজ নট গো দেয়ার, আমি কিন্তু গোজ বলতে পারবো না, হি ডাজ নট গোজ দেয়ার জীবনও হবে না, কারণ অলরেডি আমি ডাজ বলেছি, অলরেডি আমি নিয়ম বসায় ফেলছি এসি। তাহলে এইখানেও ঠিক সেম জিনিসটা আমি মনে রাখতে পারি, যে অলরেডি তো আমি ডিড করছি, রুটে তো আমি বি2 করে ফেলছি, তার মানে বি2 আমি একবার মাত্র ইউজ করতে পারবো, পরবর্তী কোনো বি2 আর আনতে পারবো না। ওই নিয়ম অনুযায়ী এখানে বি1 বসতেছে। তাহলে দুইটা জিনিস দিয়ে মনে রাখতে পারবো, যেটা তুমি মনে রাখতে পারো। এবং দুইটাকে আমাদের বোঝা হয়েছে? তিনজন? Yes, miss. রাবিয়া, রায়াত, তুষা। Yes, Yes, miss. miss. Okay, now we can give an example for that. আমরা একটু আগে একটা এক্সাম্পল নিয়ে আসছিলাম, ওইটাকে আমরা নেগেটিভ করে, যে we studied this topic, এই টপিকটা আমরা পড়েছিলাম। তাহলে এটাকে আমি নেগেটিভ করতে চাচ্ছি, তাহলে we এর পর সরাসরি did not, এখানে আর চিন্তা করার কিছু নাই। যে এখানে ডু ডাজ এর যেমন একটা ব্যাপার ছিল, থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে ডাজ হচ্ছে, ইএস আনতে হচ্ছে, ওইটা তোমার শুধু প্রেজেন্ট টেন্সের ক্ষেত্রেই খাটে। কিন্তু তুমি যখন পাস্ট টেন্স করতেছো, ওইখানে আর চেঞ্জ করার ওয়ে নেই। ডিড ফিক্সড মানে ফিক্সড, এখানে তোমার ফার্স্ট পারসন, সেকেন্ড পারসন, থার্ড পারসন বলে কোনো কথা নেই। তাহলে উই ডিড নট, এখন কি আমি কি বলবো? স্টাডিড বলেছিলাম একটু আগে, ওইটাকে কি করব? বলো তো কি হবে? উই স্টাডিড দিস টপিক, এটাকে আমি নেগেটিভ করলে কি করবে? সবাই চ্যাট বক্সে লিখো। উই স্টাডিড দিস টপিক, এটা নেগেটিভ সেন্টেন্স কি হবে স্ট্রাকচার অনুযায়ী, মাত্র যে বুঝালাম? Miss, what? উই স্টাডিড দিস টপিক, এটা নেগেটিভ করো। দাঁড়া আমি লিখে দিচ্ছি, সবাই দেখে দেখে এটা নেগেটিভ Miss, your করো। sound is very low. ওকে, মিসের ল্যাপটপ চ্যাট বক্স হ্যাং খেয়েছে, মিস লিখতে পারছি না। মুখে বলেছি এটাই করো, উই স্টাডিড দিস টপিক, এটা কি হবে? নেগেটিভ করো। Miss, I can't hear you properly. রাবিয়া, তুমি শুনতে পাচ্ছ মিসকে? মিস, হালকা হালকা শোনা যাচ্ছে Yes, এখন। miss. মিস, এখন শোনা যাচ্ছে। ওকে, দাঁড়াও, মিসের স্ক্রিনও চলে গিয়েছে। মিস বলেছি উই স্টাডিড দিস টপিক, এটাকে যদি আমরা নেগেটিভ করি তাহলে কি হবে? ইয়েস, ভেরি গুড, রাবি আমাকে অ্যান্সার দিয়েছে। তুষার, রাইয়াত এখন অ্যান্সার দাও। Miss, can you say again the line? উই স্টাডিড দিস টপিক। মিস আমিও দিয়ে দিয়েছি। মিস আমিও দিয়ে দিয়েছি। ওকে,
তুষারটা পেয়েছি, রায়াত দাও তো, তারপর আমি একবারে কথা বলবো। তুষার সেন্টেন্সটা পড়ো তো, পড়ে দেখো তো কোনো মিস্টেক আছে কিনা, মিস্টেক ধরতে পারো কিনা। মিস কোনো মিস্টেক তো পাচ্ছি না। তাহলে কথা বলবো। মিস কোনো মিস্টেক পাচ্ছি না। ওকে তুষার, আমি শুনতে পেয়েছি। রায়াত, হারি আপ। Miss, you say we studied this topic. Yes. ওকে, অলসো গট রায়াতস অ্যান্সার। তুষার দেখো, রায়াত অ্যান্সার দিয়েছে। এটা দেখো আর তোমার অ্যান্সারটা দেখো, কোন জায়গায় মিস্টেক হয়েছে। উই ডিড নট স্টাডিজ বলেছো, স্টাডিজ ওয়ার্ডটা কি হয় তুষার? স্টাডিজ আমি কখন বলবো? যখন হি শির সাথে বসাবো, হি স্টাডিজ, শি স্টাডিজ। কিন্তু এখানে তো আমার স্টাডি ওয়ার্ড নিয়ে আসতে হবে, একদম বেস যেটা আমি চিনি। আর উই এর সাথে তো কখনো স্টাডিজ হবে না, এটাও আরেকটা রুল ছিল। তো সবকিছু মিলিয়েই এই জিনিসটা ঠিক করতে হবে। তুষার মিস্টেক ধরতে পেরেছি? উই ডিড নট স্টাডি দিস টপিক। স্টাডি, মিস মিস ডিডেন্ট লেখা যাবে না। ডিডেন্ট তো অবশ্যই লিখতে হবে নেগেটিভ এর জন্য। ডিডেন্ট এর পরে তোমার বেস ফর্ম আনতে হবে না, স্টাডিজ তো লিখতে পারবে না। স্টাডিজ তো বেস ফর্ম হলো না, এটা তো হিসির সাথে বসে শুধু। তোমার স্টাডি ওয়ার্ডটা লিখতে হবে, স্টাডি থেকে স্টাডি। উই ডিড নট স্টাডি দিস টপিক। এখন দেখো আমাদের লাস্টে কি আছে, কোশ্চেন অর ইন্টারোগেট। এটা ইজি, তুমি যদি নেগেটিভ বুঝে থাকো এটা ব্যাপার না। তাহলে শুরুই হবে ডিড দিয়ে, কারণ জানি অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে নেগেটিভ সেন্টেন্স শুরু, সরি কোশ্চেন সেন্টেন্স শুরু করতে হয়। সেখানে অক্সিলারি ভার্ব অলরেডি আমি জানি, ডিড ছাড়া অন্য কিছু আসবে না পাস্ট টেন্সে, তাহলে ডিড নিয়ে আসছি। তারপর সাবজেক্ট অ্যাগেন ভি ওয়ান হবে বা বেস ফর্ম হবে। যেটা শিখছি এটা অলওয়েজ সেম টাইপেরই প্যাটার্ন ফলো করবে, অন্য কিছু আর চেঞ্জ হবে না। সাবজেক্ট প্লাস ভি ওয়ান বেস ফর্ম প্লাস অবজেক্ট অ্যান্ড দ্য কোশ্চেন মার্ক অবভিয়াসলি। এখন আমরা এই অনুযায়ী এক্সাম্পলস গুলো দেখি। অ্যাফার্মেটিভে দেখো, আই প্লেড সকার। আমরা জানি প্লে হচ্ছে আমাদের মেইন ভার্ব, এটা থেকে আমি ইডি করে সেটাকে পাস্ট টেন্স করে দিয়েছি, আই প্লেড সকার। তারপর এটা নেগেটিভ তাহলে কি হবে, আই এর পর অবভিয়াসলি ডিড নট আসবে, ডিড নট ফিক্সড নেগেটিভ। আই ডিড নট, এখন দেখো প্লেড থেকে আমি প্লে করে দিব, কারণ ইডি করে কিন্তু বি টু করছি, তাহলে ইডি অবভিয়াসলি আমার বাদ দিয়ে মেইন ওয়ার্ডটা রাখতে হবে। আমরা জানি প্লেড, এটার মেইন ওয়ার্ড হচ্ছে প্লে, খেলা করা। তাহলে আই ডিড নট প্লে সকার। তারপর কোশ্চেনে কি হবে, ডিড দিয়ে শুরু হবে, ডিড আই প্লে সকার। এখানে কিন্তু প্লে টেড আর কিছু হবে না, সরাসরি শুধু প্লে বসবে, ডিড আই প্লে সকার। তারপর ইউ ওয়াচড টিভি, ওয়াচের সাথে ইডি করে আমি বি টু করে ফেলছি পাস্ট টেন্স। এটার সাথে তাহলে কি হবে, নেগেটিভে ইউ এর সাথে ডিড নট, এখন আমি ওয়াচ রাখতেছি, ইউ ডিড নট ওয়াচ টিভি। ওয়াচ হওয়ার কোনো চান্স নাই, কারণ ওয়াচ করলে ওটা আবার বি টু হয়ে যাচ্ছে, এখানে ওটা হবে না, আমার বেসটাই রাখতে হবে, ভি ওয়ান রাখতে হবে। তাহলে ইউ ডিড নট ওয়াচ টিভি। তারপর কোশ্চেন কি হবে, ডিড ইউ ওয়াচ টিভি, ডিড ইউ ওয়াচ টিভি। হি এইট লাঞ্চ, আমরা যদি ইটের বি টু এইট ওইটাই এনেছি, তাহলে আমি নেগেটিভ কি করবো, হি ডিড নট ইট লাঞ্চ। ইটকে আবার এর থেকে আবার ইট করতে হবে, বি ওয়ান বি ওয়ানই রাখতে হবে এখানে। ডিড হি ইট লাঞ্চ, ডিড হি ইট লাঞ্চ, নট অন্য কোনো কিছু। তারপর সি, এখানে হচ্ছে আমাদের বুঝার আছে, সি রিড নিউজ।
তাই না? এটা প্রনাউন্সিয়েশনটা আমরা তাই করতেছি, এই লাইন পড়তে আমার মাথায় তাই আসতেছে। বাট দেয়ার ইজ দিস স্মল মিস্টেক, শি রেড নিউজ। রেড প্রনাউন্সিয়েশন হবে আর এটি রেড। এখন তোমার, আমরা যখন অলরেডি B1 B2 B3 চার্ট করতেছিলাম, রিড ওয়ার্ডটা কিন্তু পেয়েছিলাম এবং ওইখানে শিখেছিলাম রিডের B2 B3 সেম, B1 B2 B3 সব সেম বানান। রিড, রেড, রেড, READ, READ, READ। এখন এই রিড হচ্ছে তোমার B2, ঠিক আছে, সেম সেম রাখলাম, তাহলে ডিফারেন্স কোথায় আমি বুঝবো কিভাবে এটা B2 হলো? ডিফারেন্সটা হচ্ছে প্রোনাউন্সিয়েশন। আমি একটাকে রিড বলতেছি, আরেকটাকে রেড বলতেছি, রিড, রেড, রেড। এবং মিস দেখা যায় কি প্রোনাউন্সিয়েশন করেছি, শি রেড নিউজ। তারপর তাহলে কি হবে, শি ডিড নট রিড নিউজ, আমি কিন্তু প্রোনাউন্সিয়েশন চেঞ্জ করে ফেলছি সাথে সাথে। বানান কিন্তু ঠিক আছে, এটা একমাত্র জিনিস। এছাড়াও আছে আরো দুই একটা পাবা এরকম, B1 B2 B3 সেম সেম, শুধু প্রোনাউন্সিয়েশন একটু উল্টাপাল্টা, আবার মাঝে মাঝে প্রোনাউন্সিয়েশনও সেম হয়। দেখা যাক, ওগুলো আমরা পড়ার সময় খুঁজে পাবো। ডিড শি রিড নিউজ? এখন আরেকটা জিনিস একটু মেনশন করি, যেহেতু শি দিয়ে ওরা এটা পড়ছে, এখানে যদি তোমার শি রিডস থাকতো, এস, শি রিডস নিউজ, অবভিয়াসলি সেটা কিন্তু প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়ে যেত, কারণ আমরা জানি হি শি ইটের সাথে এস বা ইএস হয়। তো তোমার এটা বুঝার ওয়ান এন্ড অনলি ওয়ে হচ্ছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারের সাথে বসানো। তুমি যদি শি রিডস দেখো তার মানে B1 প্রেজেন্ট টেন্স, আর তুমি যদি শি এস ছাড়া READ দেখো তার মানে শি রেড নিউজ, B2 বা পাস্ট টেন্স। গট ইট? তারপর ইট মেড নয়েজ, মেক থেকে মেড করেছি B2। ইট ডিড নট মেক নয়েজ, B1। ডিড ইট মেক নয়েজ? উই, এখানে একটু ভুল হয়েছে, দেখো ড্রিঙ্ক আছে কিন্তু কিন্তু ড্র্যাঙ্ক হবে, তো টাইপিং মিস্টেক। উই ড্র্যাঙ্ক টি, আমরা চা পান করেছিলাম, তাহলে এখান থেকে আমি নেগেটিভ, উই ডিড নট ড্রিঙ্ক টি, এখন ড্রিঙ্ক হবে আবার। এন্ড লাস্ট উই হ্যাভ ডিড উই ড্রিঙ্ক টি? দে স্টাডিড আর্ট, এটা কিন্তু অলরেডি আমরা একটা একটা সেন্টেন্স ইউজ করে ফেলেছি। দে স্টাডিড আর্ট, তাহলে স্টাডিকে আমরা ইডি করে স্টাডিড করেছি। দে ডিড নট স্টাডি আর্ট, আবার মেইন ইয়াতে ব্যাক করেছি, যেহেতু ডিড আছে, ডিডের পরে B1 হয়, বা অলরেডি ডিড আমি B2 বসাইছি, ডাবল B2 কখনো হবে না। ডিড দে স্টাডি আর্ট? So these are the examples and the structure of simple past tense. Now you are going to write it. First খাতার উপরে প্রেজেন্ট, সরি, পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স অথবা সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স লিখে আগে আন্ডারলাইন করবেন টাইটেল খাতার মাঝখান বরাবর, তারপর অ্যাফার্মেটিভ লিখে স্ট্রাকচার অল দ্য এক্সাম্পলস, নেগেটিভ লিখে স্ট্রাকচার অল দ্য এক্সাম্পলস, and interrogative or question লিখে স্ট্রাকচার দেন অল দ্য এক্সাম্পলস। স্টার্ট। মিস আমরা কি করব? লিখতে দিয়েছি, মিস যা যা পড়িয়েছি এখন তোমাদের খাতায় তুলতে হবে, শুধু ডেফিনেশনটা লিখবে না। কি তুষার, তুমি কি মিসের কথা ভালো মতো বুঝতে পারো না? মিস কথা শেষ করে আবার রিপিট করতে হয়। মিস আমার নেটে একটু প্রবলেম, আপনার কথা মাঝে মাঝে শোনা যায় না। হুম।
Ravi, are you done with writing? Yes, miss. Okay, so let me remind you one thing. When I am explaining something, don't write in between. মিস লেখার জন্য কিন্তু অবভিয়াসলি টাইম দিবে। তো এই টাইমটা পুরোটাই মনোযোগ দিয়ে মিসের কথা শুনতে হবে, ঠিক আছে? তো আমাদের নেক্সট ক্লাসে পড়া বেসিক্যালি simple past tense or past indefinite tense যাচ্ছে, structures and examples revision. In the next class, we are going to practice some more examples. We are going to make the negative and the portion of this or those examples. Okay? পড়া কমপ্লিট করে সবাই এসে চলে আসবো। আল্লাহ হাফেজ। And Tusha, if you are not done with the writing, you can take a screenshot and complete it at home. See you next week. Bye bye. Assalamu alaikum.